नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाजरीन, कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई के हाथों से माइनॉरिटी वेलफेयर महकमे की जानिब से तामीर की गई 17 करोड़ की लागत से KMDC भवन का इफ्तिताह अमल में आया। वज़ीर आला ने अपने खिताब में इल्म की अहमियत, औक़ाफ़ की तरक्की और इसकी हिफाजत, मुस्लिम अफसरान को 3 बड़े ओहदों पर रखा गया है और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम पुलिस महकमे में रहकर जो बेलौस खिदमत अंजाम दी है, पूरी ईमानदारी और दियानतदारी के साथ इसकी सताइश बेहतरीन लफ्ज़ों में की। इस मौके पर वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मुखातिब करते हुए कहा कि वक्फ की तमाम जायदादों की हिफाजत व तरक्की की जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके हवाले की है। इसमें ज़र्रा बराबर भी कोई भी रुकावट या गफलत नहीं होनी चाहिए, कोताही नहीं होना चाहिए। इसकी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देना होगा। इस मौके पर मौलाना शाफी सादी चेयरमैन वक्फ बोर्ड से कहा कि वक्फ की जायदादों पर जो कब्जा है, इन जायदादों को वापस लेने के लिए हुकूमत पूरे तरीके से ताउन करेगी। अब इसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा और हुकूमत आपको भरपूर ताउन देगी। KMDC भवन के पहले फ्लोर में माइनॉरिटी कमीशन का दफ्तर, दूसरी फ्लोर में KMDC का दफ्तर, तीसरी फ्लोर में कर्नाटका उर्दू अकादमी का दफ्तर होगा। वजीर आला की तकरीर अस्सलाम वालेकुम से शुरू हुआ। अक़लियतों को दी गई मुख्तलिफ स्कीमों पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुसलमान कौम तालीम हासिल करने पर खुसूसी तवज्जो दे ताकि वो अच्छे ओहदों पर आए, कौम का, मुल्क का नाम रोशन करें। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि इनकी सरकार में 3 मुस्लिम ऑफिसरों को बड़े ओहदे दिए गए हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मोहम्मद जाफ़र हैं, हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जावेद अख्तर हैं और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर SA सलीम को मुकर्रर किया गया है। हम चाहते हैं कि मुसलमान तरक्की करें और ज़्यादा मुसलमानों की तादाद है, बहुत ज़्यादा दोस्त मेरे मुसलमान हैं। हम उन सब को कहता हूँ कि आप मुझे वोट मत दो, मगर मेरे लिए हमेशा दुआ करना। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रऊफ़ुद्दीन कचेरी, EO सरफराज खां और इनका अमला भी रहा। माइनॉरिटी कमीशन के सेक्रेटरी आयशा फिरदौस और इनका पूरा अमला साथ में रहा। माइनॉरिटी डायरेक्टरेट के डायरेक्टर और उनका अमला भी साथ रहा। KMDC के MD मोहम्मद नज़ीर भी इस प्रोग्राम में सरगर्म रहे। उर्दू अकादमी के रजिस्ट्रार मास खां और पूरा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम में अपनी जिम्मेदारियां में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟ್ಟು 26 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಅವರು 200 ಕೋಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದರು. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಡ್ಜೆಟ್ 400 ಕೋಟಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಹಜ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು
50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಹಜ್ ಹೌಸು ಹೆಗ್ಡೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಭವನ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ 3 ಭವನಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಹಜ್ ಭವನ, ಎರಡನೇದು ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಭವನ, ಇವತ್ತು 3ನೇ ಭವನ ಇದು KMDC ಭವನ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಂದ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಕಾಳಜಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಮಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು, ಈ ಬಾರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸಿಖ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, ಜೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ 38 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಒಂದು ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅಗಲ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಸರ್, ಯುವರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ತಾವು ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರರು. ತಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಟಿಫೈ ಟುಡೇ in the presence of this August gathering, your administration is really good, sir. ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬೋಲ್ ರಾವ್ ಸರ್, ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಿಸ್. ಸರ್, ತಾವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಸರ್, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ಡೌನ್ ಸರ್. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆರ್ ದಕ್ಷತೆ ಲೈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ನಾಟ್ ಈವನ್ securing conviction to the accused person. Real efficiency lies in prevention, sir. ತಾವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಒಂದು 3-4 ಕಡೆ ಗಲಾಟೆಗಳಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಗಲಾಟೆಗಳು ಒಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದು ಹರಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಾವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು, ಜೈನರು, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟು, ಪಾರ್ಸಿಗಳು ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ 1 or 2% ಆಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ತಮಗೆ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
ಆ ಹೃದಯ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ನಾವು 2-3 ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. KMDC ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ತಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸರ್, ಅದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೈನರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ತಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಕ್ಯಾಟಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನು ಜೈನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ನಾನು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್. ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ನಾಡು ಹಾಡಿನ ಗೀತೆಯ 2 ಸಾಲುಗಳು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಪವಿತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬೌದ್ಧ ಜೈನರ ಉದ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗು ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳಿವೆ, ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಬಡ್ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಪುನಃ ಮೊನ್ನೆ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಾವು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಸರ್. ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಬರುವಂಥ ಬಡ್ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ, ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸರ್. ಶಿವರಾಜನಿಂದ ಹಿಡಿದು 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರೇ ಸಹಿತಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಿಸ್ ಮುಲ್ಕ್ ಕಿ सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस ಮುಲ್ಕ್ का ನಿಗೆಬಾನ್ ಹೈ ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಇದೆ ಸರ್. ತಾವು ಮುಂದೆ ನಡ್ರಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರದ್ದೇ ಮೃತ್ಯು ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಆಯೋಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಜಿರವರೇ, MLCಗಳಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ರವರೇ, ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್ರವರೇ, ರಾಜು ಗೌಡ್ರೆ, ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿ ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ತಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಮ್ ರವರೇ, NK ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀಕ್ ಅವರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸರ್ವಣ್ಣರವರೇ, ಕೆನಡಿರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ 3.5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗದಿರೋಂಥ ಕೆಲಸ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗದಿರೋಂಥ ಕೆಲಸ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಂದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು
ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಶುಲ್ಕ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ 48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು 4,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಜೈನರಾಗಲಿ ಬುದ್ಧರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಖರನ್ನು ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆಯೋಗ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 80 ಮದರಾಸಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು CBSE ಶಾಲೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು CBSE ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಂದು ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ये बात आप समझ लो, इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है. दुनिया बहुत तेज़ रफ्तार से जा रही है. उस रफ्तार को पकड़ना है तो इल्म को हासिल करना है. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. बड़े साहब आए थे, मेरे कंधे पे हाथ रख के बात किया, चलो. ये नहीं चलेगा. अभी आपके बच्चों के खातिर आपको बदलना पड़ेगा. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯನೇ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ಪೆನ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪಾನ ಪಕ್ಕಡಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಬರೋಬ್ಬರ ಅಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಗೋಧಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಚೀಲ ಇದೆ, ಹಮಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಓದೋದು? ಅವ್ರಿಗೂ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಹಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತನೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತಾವು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಿದು? 75 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಮ್ ಅವರು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೈನೆಸ್ಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್. ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? सब डेवलपमेंट के लिए पैसा किसके हाथ से आता है? ನನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೆಸರು ಜಾಫರ್. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್. ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದು ಯಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಾ? ಸಲೀಂ. ಹೇಳಿ ನೀವು, ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ಆಫೀಸರ್ನ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. PG ಮಾಡೋರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಏನು ಮನೆ ಅಣ್ಣನ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳು, ಸುಳ್ಳಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತೇಳು. ಹಂಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. PhD ಸ್ಟಾಪ್, ಓವರ್ಸೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್, IAS KS ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್. ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು CBSE ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ DBT ಈ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೋಗೋ DBT ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡಕ್ನವರೇ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು. ಯಾರು ನಡಕ್ನವ್ರು ಇದ್ರಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ बीच वाले बहुत खतरनाक रहते. अल्लाह ताला और हमारे बीच में कोई नहीं रहना चाहिए. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿದ್ದಾರೆ. ನಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಳ ಚಲೋ ದೋಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಪ್ಪ, ನೀನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ. आप मुझे वोट मत दे दो, मेरे लिए दुआ करो. दुआ में बहुत बड़ा ताकत है, वोट में नहीं. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನನಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಚಾಂಪಿಯನ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು. 624 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 25, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ 25 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 2500 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು 2500 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸುಮಾರು ಒಟ್ಟು 1460 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ.
ವಾಫ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ವಾಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ. कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना. अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते. ऊपर वाले देखता रहता तुम्हें. जो खुदा का प्रॉपर्टी है वो लूट गया तो और आप आंख बंद करके बैठे तो लूटने वाले से ज़्यादा आप मुजरिम हो जाते हो, गुनहगार हो जाते हो. क्योंकि आप नसीब वाले हैं. वो खुदा का प्रॉपर्टी रक्षा करने के लिए आपको मौका मिला है. बहुत नसीब वाले हैं आप. वो नसीब को नहीं खोना, क्योंकि पिछले बरस में मोर देन 2000 crores वाफ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಖಾಸಗಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ, ಯಾರೋ ಬಡವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 5 फीट 10 फीट लिया, ऐसा नहीं है. बड़ा बड़ा एकड़ अपने नाम पे कर दिया है. अभी जाके उसमें तो एक छोटा सा हम मस्जिद बनाते हुए करके देते हैं क्या? फिर क्या है? ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾರೋ ಬಡವರು, ಯಾರೋ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದವ್ರು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. जिसके पास हुकूमत था उनका ये हिकमत का काम है. ಇದ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ವಾಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡೋಣ. देते हैं क्या? जो अभी गवर्नमेंट में रहे तो भी कुछ कर सकते हैं, अगर बाहर के लोग कहाँ कर सकते हैं क्या? अंदर के आदमी का अंदर का काम है. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು ಸಮುದಾಯ. ನಾವೇನು ಯಾರ್ದು ಏನು ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಾಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತೇವೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನೆಲಮಂಗಲದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೆಲಮಂಗಲ ಹೆಂಗೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಮನೆಯವ್ರು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮ್ಯಾನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಿರ್ಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.